네, 안녕하세요. VOA가 가끔 좋은 프로그램을 많이 합니다. VOA의 워싱턴 토크. 지난 토요일인가 일요일에 아주 심각한 얘기를 많이 했어요. 이제 그 중에서 이제 제일 주제는 뭐냐면 앞으로 12개월 내에 북한이 남태평양을 향해서 약 10,000km에서 15,000km에 달하는 ICBM 실험을 하며 지금 이제 고각으로 해서 일부러 사거리를 좁혔잖아요. 사거리를 늘려가지고 그리고 그렇게 실험을 하며 그때 재진입도 같이 실험할 가능성이 높다. 뭐 이런 얘기를 하면서 어떻게 이제 대응해 나가야 될 거냐 이런 아주 뜨거운 주제를 달았습니다. 오늘 그 같은 이야기를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 북한이 이제 올해 들어서 ICBM을 5번 발사했죠. 근데 그 중에 3번이 화성 18입니다. 아마 이 화성 18이 지금 보시다시피 그러니까 콜드 런치죠. 그러니까 이동식 발사 차량 TEL에서 콜드 런치하는 방식이죠. 그래서 이게 이제 고체 연료를 쓰고 저 고체 연료를 쓰게 되면 저 화염이 벗어난 다음에 튀어나옵니다. 튜브에서 벗어나온 다음에. 그래서 이제 저렇게 되면 이제 기동성이 높아지니까 그런 거고 이제 저 정도 기술이 가면 저거는 이제 말하자면은 이제 중국의 손길이 뭐 많이 다 있는 거죠. 이런 이제 아주 도발의 수위를 계속 높여가고 있는데요. 이것에 대해서 차분히 좀 짚어보도록 하겠습니다. 먼저 이제 세뇌 탈출 자유 등록 부탁 말씀 좀 올립니다. 아시다시피 세뇌 탈출은 광고가 잘 붙지 않죠. 붙더라도 천천히 붙는 경향이 있습니다. 도와주시면 보다 좋은 컨텐츠로 찾아뵙는데 커다란 힘이 되겠습니다. 감사합니다. 이제 이 VOA에서 이제 2명이 출연을 해요. 한 분은 이제 데이비드 맥스웰. 이 사람은 주한미군 아마 작전 책임자였을 거예요. 그래가지고 20살 이후에 미국서 산 세월보다 한국서 산 세월이 압도적으로 많죠. 현재 아시아 태평양 전략센터 부대표를 맡고 있고, 제가 미국에서 2018년에 CPEC에서 토론을 같이 했을 때 그때 같이 패널이었습니다. 아주 능한 사람이에요. 그 다음에 이제 또 한 사람은 헤리티지 재단 연구원인데요. 로버트 피터스인데 이 사람이 그냥 단순히 연구원이 아니라 정부 특히 이제 국방부의 핵무기 또 핵 억제에 관한 아주 깊은 심도 깊은 컨설팅을 계속하고 있는 범털입니다. 그래서 이제 2명이 나와서 아주 좀 우리가 깊게 음미해 보아야 될 얘기를 하고 있는데요. 아까도 말씀드렸듯이 이제 올해 들어서 3번이라고요. 화성 18만, 전체는 5번. 그런데 이게 이동형 발사 차량 TL에 실어가지고 그걸 끌고 나와서 그 다음에 이걸 코드 런치 발사를 했단 말이죠. 이 프로세스를 실제 상황을 고스란히 반복했다. 3번이나. 이걸 통해서 북한이 주요 데이터를 확보하고 그리고 발사 능력을 검증했다. 그러면서 이제 피터스는 뭐라고 말하냐면 이거는 이제 작전 배치 능력을 획득했다. 그러니까 operationally capable, operationally deployable. 그렇게 얘기를 합니다. 직접 한번 들어보십시오. 예. It was an important launch. It was the third one this year that the North Koreans tested. From what we can determine, it had an altitude of about 6,000 kilometers. It landed in the open ocean, about 1,000 kilometers offshore. This was a lofted trajectory, which means it went pretty much straight up and then straight down again. I think what they learned was that they have a system that is strong, capable, consistent, and they also got some important telemetric data. Most importantly, what they tested was the actual operations. So they put the missile on a mobile erector launcher, brought it out of garrison, used actual people using the actual tactics, techniques, and procedures, and then launched. For all intents and purposes, we should consider that the system is operationally deployable and operational capable. That's really what they were testing, was do the actual people and the techniques that they use work. And I think from that perspective, it was a very successful test. 예. 그 다음에 이제 앞으로 향후 12개월 안에 10,000에서 15,000km 떨어진 남태평양을 향해서 쏘면서 이제 정상 각도로 쏘는 거죠. 이렇게 일부러 고각으로 하는 게 아니라 재진입 실험을 할 거다. 그러면서 이제 우리가 이제 흔히 북한이 이 재진입할 때 열이 굉장히 높게 올라가죠. 수천도 올라가는데 그 재진입을 가능하게 해주는 그러니까 재진입 운반체 (Re-entry Vehicle)
이거를 북한이 만들 기술이 없다라고 생각하지만 이걸 첨단 형태가 아니라 구형, 코가 뭉툭한 구형으로 만들려고 하면은 비교적 이건 쉬운 기술이다. 저도 왜 이걸 코가 뭉툭하면은 쉽고 또 첨단이랑 어떻게 다른 건지 잘 모르겠습니다. 아마 뾰족하면은 저거가 좀 쉬울 거예요. 그 탄착 지점을 정교하게 조정하는 게 보통 그렇거든요. 앞이 코가 뾰족하면. 근데 코가 뭉툭한 구형이라는 건 대충 그 부분. 예. 그런데 이러한 구형 기술은 미국, 소련은 각각 1950년대, 1960년대에 이미 확보한 기술이고 이게 구형 기술이다. 아주 오래된 기술이어서 북한이 하려면 할 거다. 이런 얘기를 아주 심각한 얘기를 합니다. 한번 직접 들어보시죠. It's difficult to say whether or not they have a survivable reentry vehicle. But that said, the technology is relatively old. The United States and the Soviet Union fielded these capabilities in the 1950s and 60s. North Korea doesn't have to have a super modern 21st century reentry vehicle. They could go for a relatively modest reentry vehicle with a blunt nose cone on the front of it. I think what we should expect is to see in the next 12 months other tests, probably one that tries to show the entire range of the Hwasong 18. So you're looking at a test that probably is a more normal angle of attack. Probably with a range test of about 10,000 to 15,000 kilometers, which means it would probably go down somewhere in the Southeast Pacific, and they may very well test a dummy warhead on a reentry vehicle. 예, 뭐 좀 심각한 얘기를 합니다. 자, 이제 이걸 어찌하오리까 이런 문제가 있죠. 그래서 그 어찌하오리까에 대한 얘기를 좀 하는데요. 일단 으스스한 얘기부터 하겠습니다. 2024년 국방예산에 우리 언론에서 이거 보도한 걸 못 봤는데, 예. 함상 발사 핵 토마호크 개발이 포함되어 있습니다. 정확한 명칭은 그러니까 해상 발사 Sea Launched 순항 미사일, 해상 발사 순항 미사일 N 뉴클리어. 그래가지고 SLCMN입니다. 정확한 명칭은. 그런데 이제 함상 발사, 그러니까 해상 발사 순항 미사일이 토마호크니까 결국 토마호크거나 토마호크 앞에 탄두 바꾼 걸 거다. 실제로 토마호크 앞에 핵탄두 달 것을 여러 번 검토한 적이 있거든요. 그래서 이걸 제가 그냥 기억하기 좋으시라고 SLCM 그럼 뭐 너무 좀 복잡해서 SLCMN 그러면 좀 너무 복잡해서 핵 토마호크, 뉴클리어 토마호크라고 그렇게 일단 속칭을 달아봤습니다. 참고로 이제까지의 미 해군의 핵 무기는 전략 잠수함 SSBN에서 발사하는 뭐 몇천 킬로 거의 만 킬로 가까이 가죠. 트라이던트 미사일 전략핵만 있었습니다. 예를 들어서 구축함에서 발사하는 토마호크는 핵탄두를 단 게 없습니다. 또 잠수함에서 발사하는 토마호크 그건 이제 SSG가 그걸 하죠. 미국과 소련 간의 군축 협상에 의해서 미국과 러시아 간의 군축 협상에 의해서 네 척의 전략 핵 잠수함 SSBN을 전략 핵 무기 잠수함을 그 발사 구덩이 트라이던트 발사 구덩이를 개조를 해서 한 구덩이에 토마호크를 7발 집어넣습니다. 그래서 구덩이가 22개여서 한 척이 오하이오 클래스 4척을 그렇게 했는데 한 척이 무려 154발의 토마호크를 옮기고 있죠. 그럼 이렇게 되면 이제 154발 중에 뭐 일부를 이제 그 핵탄두 장착 토마호크를 갈 수 있다는 얘기죠. 기술적으로는 하나도 어려운 게 없어요. 기술적으로는 하겠다고 맘만 먹으면 하는데 그 미사일 자체의 기술은 근데 그게 아니라 이제 그 발사 명령을 내리는 그 통제 시스템 이게 이제 겹겹이 이제 만들어야죠. 왜냐하면 이게 전략 핵을 통제하는 것보다 여러 그 잠수함, 여러 배에 분산되어 있는 전술 핵을 통제하는 게 더 어렵습니다. 전략 핵 그러니까 해군 전략 핵이 만약에 14척일 겁니다. SSBN에만 있다. 그러니까 전략 핵 무기 잠수함에만 있다. 그럼 통제가 쉬운데 뭐 구축함 수십 척에 있고 그 다음에 또 뭐 SSG에도 있고 뭐 이렇게 되면은 이게 이제 그 관리가 굉장히 쉽질 않죠. 그리고 아마 잘은 모르겠어요. 그냥 SSN이라 그러나요? 공격 원잠
공격 원잠에도 있을 수 있어요, 이거. 그러면 이거 골 때리거든요. 공격 원잠까지 있다 그러면. 그럼 뭐 거의 뭐 한 60척인가 운영하고 있는데 미국이. 공격 원잠도 토마호크를 몇 발 실을 수 있으니까. 그래서 이렇게 분산돼 가지고 전술핵 무기가 쫙 깔리면 이거 통제 시스템 만드는 게 그게 거의 개발비에 거의 달 겁니다. 실제로는. 개발이 쉽지 않을 거예요. 네, 그거 뭐 한 번 삐끗하면 이제 인류 멸망이니까. 그래서 미국의 해군은 지금까지는 이 구축함에서 발사하는 핵 순항 미사일 없었습니다. 핵 토마호크 없었어요. 또 미국의 공군이 그 B-61 그 지중 관통에서 터지는 핵폭탄 그러니까 떨어뜨리면 그 B-61 계열의 전술 핵폭탄을 미 공군은 운영을 하는데 미 해군의 공군기 그러니까 미 해군의 항공기들은 운영을 안 합니다. 다시 말해서 항공모함에서 발진하는 비행기에는 핵폭탄 운영 능력이 없습니다. B-61 계열. 예를 들어서 육상 발진 F-35A에는 핵폭격 능력이 있지만 그 F-35A를 항공모함용으로 개조한 F-35C에는 핵폭격 능력을 안 줍니다. 왜 그러냐면 항공모함에 그럼 핵폭탄을 관리해야 되고 원격에 있는 항공모함에서 그걸 안전하게 관리할 수 있는 그런 또 시스템을 짜야 되니까 아예 안 줬어요. 근데 이제 구축함에까지 이제 전술핵을 이제 그 토마호크 핵 토마호크로 이제 이제 그 까는 거를 고려를 하기 시작을 했다는 얘기는 어마무시한 얘기죠. 물론 확정된 건 아니고요. 일단 개발 프로그램이 국방 예산에 포함되어 있는 겁니다. 네, 한번 직접 들어보시죠. National Defense Authorization Act, which funds the Defense Department budget. Within that act, the Sea-Launched Cruise Missile Nuclear, also known as SLCM-N, was funded as a major defense acquisition program. This is a theater nuclear weapon that in many ways is meant for the Asia-Pacific area, and in many ways it is designed to deal with the threats coming from China and North Korea. And so I think Washington is looking at this in a serious fashion. 네, 그러니까 미 정부가 핵 토마호크를 만드는 것을 아주 진지하게 고려하고 있다 이런 얘기죠. 이건 뭐 이제 중국 보고 이제 너 꼼짝 마라 이 소리죠. 왜냐면 중국 핵잠 원잠들은 그 제일도련 바깥으로 못 나와요. 네, 못 나옵니다. 사냥당하니까. 이 잠수함들은요 그냥 물속에서 가라앉는 거라서 그걸 상대방이 파괴했다라고 주장조차 못해요. 증거가 없으니까. 네, 그렇습니다. 자, 그 다음에 이제는 그 MD를 강화하는 얘기들을 해요. 우리가 여기서 이제 염두에 둬야 될 게 뭐냐면은 이 맥스웰 이 사람이 얘기를 하는데 완전히 다릅니다. 그러니까 우리가 이제 윤석열 정부 제가 이걸 참 인정을 하는데요. 윤석열 정부 이전에 그 미국의 입장은 이런 거예요. 야, 그 말이야 이지스, 사드, 패트리엇, 그러니까 패트리엇 3 MSE 그게 이제 신형 모델이죠. 패트리엇을 그냥 사서 써. 되도 않을 그 한국산 MD 추진하지 말고 한국산 MD 쓰면 말이야 그 우리랑 통합 안 돼. 그냥 미제 사서 우리랑 통합해서 쓰자고. 이게 미국 입장이었어요. 이게 미국 입장이었어요. 만 2년 전까지. 꼭 문재인 정부 때만이 아니라 박근혜 정부 또 MB 정부 때도. 그런데 이제 우리 문제는 이게 제가 가끔 말씀드리지만 이 미국이나 혹은 미국과 같이 공동 개발한 이스라엘 거기 두 군데밖에 없는데 여기에 그 MD 시스템 중에 종심이 짧은 짭종심에 납작탄도에 특화된 MD 시스템이 없어요. 짭종심 납작탄도 MD 시스템이 없다고. 그러니까 이제 그 우리 입장에서는 야 우리 환경에 맞는 MD 구해야 될 거 아니야 이렇게 되는 거지. 2022년도부터 그런데 미국의 입장이 바뀌었어요. 확 바뀌어서 그래 너희 개발해. 너희랑 우리랑 그 저기 뭐야 미사일 경보 정보 그 실시간 연동하면 되지. 그게 통합이야. 이렇게 바뀌어버린 거예요. 그래서 그걸 위해서 하와이의 한미일 3국 MD 연동을 위한 사실 일본은 미국 MD의 자연스러운 한 부분입니다. 왜 그러면 일본의 MD 체계는 이지스와 패트리어트로 돼 있어요. 그래서 그냥 미국의 한 부분이에요. 저절로.
그런데 이제 물론 위성 정보 이런 게 있죠. 일본이 따로 운영하는 위성 9대나 운영하니까 그 중대형 위성을. 그래서 이제 아무튼 간에 하와이에 센터를 두고 그리고 이제 이걸 통합을 하겠다고 미 우주군이 작년 가을에 2022년 가을에 그 하와이에 우주군 기지를 만들었죠. 이게 이제 제대로 된 우주군 기지, 그러니까 사람이 많이 근무하는 제대로 된 기지, 아주 작은 사람이 근무하는 기계가 돌아가는 기지는 미국 바깥에 여기저기 있는데, 그러니까 그때 미국 바깥이라는 건 미 본토, 진짜 본토, 컨티규어스 유나이티드 스테이츠, 그러니까 거기는 알래스카, 하와이 다 빠져요. 그 서부 해안에서 동부 해안까지 그 덩어리, 대륙의 그 덩어리, 그것만 미국의 안고죠. 거기에만 우주군 기지들이 있었어요. 근데 이제 하와이에 상당 규모의 기지를 만들었고요. 작년 가을에. 그리고 작년 12월에 거기에서 일부를 한국에 또 배치를 해줬죠. 그래서 한국에 우리 한국산 MD하고 한국 MD하고 통합을 시작을 한 거예요. 우리가 세계에서 유일한 케이스라고 제가 여러 번 강조하죠. 그 점에 대해서는 한편으로는 윤석열 정부를 제가 인정을 하고 다른 한편으로는 미국에 대해서 굉장히 고맙게 생각을 합니다. 왜 그러냐면 자기들의 경보 정보가 우리보다 뭐 10배, 100배, 1000배 좋거든요. 그 자기들의 정보를 우리가 그냥 쓸 수 있게 해준 거니까. 그게 뭐 이제 그런 거죠. 예. 그래 놓으니까 이제 중국이 세된 거죠. 중국이 이제 그 문재인이랑 같이 해서 시진핑이가 그때 한 게 3불 아닙니까? 이 3불이 사드 정상 가동 시키지 마라. 그래서 문재인 때 사드 정상 가동 못 했잖아요, 결국. 그다음에 미국 MD 통합 안 된다. 그때 이제 중국과 문재인의 시진핑과 문재인의 이제 IQ로는 통합이라는 건 미제 MD를 사서 미국과 같이 돌아가는 거. 그러니까 너희 MD 쓰지 마 이 소리지. 그다음에 한미일 삼각동맹 안 된다. 근데 이게 미제 MD, 미국산 MD 안 쓰는데 통합이 된 거 아니야. 중국에 할 말이 없지. 넌 뭔 소리야, 그렇게 되는 거죠. 중국에서 해야 된 거예요. 한번 직접 들어보시죠. I believe it is what the U.S. wants. I certainly would recommend that, and I would disagree with the critics that there's something wrong with that. I think it's the best defense of South Korea would be for South Korea to be part of an integrated missile defense system. 예, 이 연두색 글씨는 제가 번역한 거예요. 왜 그러냐면 이 민감한 어감을 지금 이런 얘기는 굉장히 민감하잖아요. 얘기가 왜 그러냐면 이거 그냥 삐끗 잘못하면 한국 사람들 되게 기분 나쁠 수도 있고 또 삐끗 잘못하면 이때까지 미국의 이 국방부 국무부의 정책을 비판하는 소리가 될 수 있으니까 굉장히 민감한 어감으로 얘기를 하거든요. 그게 제대로 번역이 안 돼 있어서 연두색은 제가 직접 한 거고요. 이건 오리지널은 이제 또 중간중간 섞습니다. 오리지널 할 때는. When you look at the three countries, South Korea, Japan, and the United States, they're in different locations, they have different capabilities, and they have different weaknesses or seams and gaps. When they're integrated, in an integrated missile defense system, you can overcome those seams and gaps. And you 예, 이미 통합됐다라고 얘기하는 거예요. 말하자면 지금 상태가 이미 통합이 본격적으로 시작된 거다. 예. actually strengthen the mutual defense of all three countries. So I don't look at this as a negative in any way, and I do look at this information sharing as a step towards integrated missile defense. 네. 그러니까 이제 무슨 이제 또 이슈가 붙냐면은 이 MD라는 게 워낙 광범위하게 보는 거니까 이거 당연히 중국 미사일 발사도 보는 거 아니야? 그러니까 당연히 보는 거지. 이제 내놓고 그렇게 얘기를 해요. 제가 그때 같은 VOA죠. 한 20일 전만 해도 그런 얘기, 한국 위성에 대해서 얘기 나오면, 한국 위성으로 한국 사람들이 중국을 들여다볼지 안 볼지는 한국인들이 결정하겠죠. 예, 그거는 뭐 한국의 결정사항입니다. 이렇게 얘기를 사렸는데, 위성정보도 이거 당연히 위성정보 MD의 핵심이죠. 중국 들여다보는 거다. 라고 그냥 얘기를 해버리더라고, 이제는. 참, 예, 그렇습니다. 그러니까 한미일 3국 MD는 당연히 중국도 감시하는 거다. 그런데 MD는 방어 무기인 만큼 중국이 댕댕거릴 자격이 없다. 한미일 3국 MD는 신중한 자위권 행사이며
중국이 댕댕거릴 자격이 없는 이유가 바로 북한과 중국이 저질러 온 짓이 있기 때문에 삼국 MD가 탄생한 거다. 그래서 제가 이제 그 세뇌 탈출에서 북의 핵과 미사일을 북핵 반점이라고 불렀잖아요. 이게 실제 오너가 중국이다라는 거를 딱 아래다 이제 깔고 공공연하게 얘기하더라고요. 한번 직접 들어보십시오. But if China has hostile intent, then it is the wise thing to do to develop our defense capabilities to defend our three countries. So, Mr. Peters, the trilateral real-time early warning data system, technically and geographically, does it also cover Chinese missiles and other threats in the region? It does. Colonel Maxwell is exactly correct when he says that this data is beyond simply protecting from 네, 그렇잖아요. 그렇습니다. 중국 보는 거죠, 당연히. 예, 단순히 북한만 보는 거 아닙니다. 예. threats from North Korea. It also is important for broader security within Northeast Asia. And I just want to hit again the point that Colonel Maxwell made. These integrated air and missile defense systems, they are defensive in nature. They have virtually no ability to go on the offense and hit targets on the ground in China or North Korea. 이제는 중국을 이렇게 자연스럽게 묶어서 얘기해요. 당연하게. 그러니까 북의 핵과 미사일이 실제 오너가 중국이다. 이게 북핵 반점이다. 예. And so Japan, South Korea, and the United States are taking prudent steps to defend themselves. They are not the ones who are driving the destabilization in Northeast Asia. North Korea and also China are doing that due to the decisions that they are making. 네. 여기서도 중국 당연히 엮고 들어가잖아요. 지금 이 지경 온 거는 결국 중국 때문이다 이 소리거든요. 이 지경 온 건 결국 중국 때문이다. 예. 중국이 매를 벌었다 이 소리죠. 예.